Dhanik Bharat Educational Institutions, Inter, IIT, JEE, NEET, admission opened. హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలోని సైదాబాద్ సక్సెస్ స్కూల్ పైన కేసు నమోదైంది. విద్యార్థికి కల్మా హోంవర్క్ ఇవ్వడం పైన తీవ్ర వివాదం చెలరేగింది. ఈ నెల 15వ తేదీన 2వ తరగతి విద్యార్థికి స్కూల్ డైరీలో కల్మా సూరేహ్ ఫాతిహా చదవాలంటూ కూడా టీచర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు. కానీ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు. స్కూల్ ను కూడా ముట్టడించారు. హిందూ సంఘాలతో పాటుగా విద్యార్థి సంఘాల నేతలు విద్యా సంస్థల్లో మతపరమైనటువంటి అంశాలను ఎలా రుద్దుతారంటూ కూడా వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మంచి విద్యా బుద్ధులు నేర్పించాల్సినటువంటి స్కూల్లో ఇదేం చెత్త పని అంటూ కూడా నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు. వెంటనే స్కూల్ లైసెన్స్ రద్దు చేయాలంటూ కూడా వారు డిమాండ్ చేశారు. ఇప్పటికే హోంవర్క్ ఇచ్చినటువంటి టీచర్ ను తొలగించింది సక్సెస్ స్కూల్ యాజమాన్యం. జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఈ అంశం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో అయితే వైరల్ గా మారుతున్నాయి వీటి యొక్క వీడియోలు. విద్యార్థి యొక్క తల్లిదండ్రులతో పాటుగా హిందూ సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాలు కూడా భారీగా అక్కడికి చేరుకొని ఆందోళన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాయి. That's not the reading Fateh, reading Kalma is not homework for our kids. That is completely unacceptable. Good evening, Supriya this side, and today I went to Success School to pick my nephew up, and I saw his diary, and he was asking me that something teacher has written and I'm not understanding that. When I look into the diary, they have clearly mentioned to read to read Surah Fateh, and they also previously mentioned, I even checked the entire diary, and also they even mentioned to read the Kalma, and they initially they striked it off. Then again when I checked it for 2 days, which is 15th Wednesday, they again wrote here as a written Surah Fateh. I just wanted to ask this thing, is this schools are really into religious aspects, or they are keenly observing of giving the knowledge and education to the students? Because this is a completely wrong practice, and I don't think that it will not affect the children. Definitely it will affect the children if that is not part of their life, and obviously it's not necessary for them. If you feel that this is also a subject of our school, then keep it only for your religion students. This is not your, cannot enforce someone to read this, and I will definitely look into this, and I will definitely check with the hierarchy, and I'll report this to the concerned department, whoever is associated with this. Thank you. Almost 11 students in second class. Everyone has to read. Students. All over the Muslim students were here, but one Hindu student was here. He got the complete violation of the education policy as well as the school policy that all students should read Kalma. Accordingly, the parents came to the police station as well as school also. So in this school management has taken action. Already the MD of the Success School, he has given a statement. Also, the termination of the school policy as well as from the parent side also they have given a statement, given the written statement to the police as well as. ఇది సైదాబాద్ స్కూల్ పరిధిలో చోటు చేసుకున్నటువంటి ఘటన. ఒకసారి మనం యూటీవీ స్క్రీన్ పైన విజువల్స్ లో చూద్దాం. విద్యార్థి డైరీలో ఆ టీచర్ రాసినటువంటి అంశాలు ప్రధానంగా రీడ్ 1-2 కల్మాస్ అని ఒక డైరీలో 11వ తేదీన రాయడం జరిగింది. ఇంకో డైరీలో ప్రధానంగా సూరేహ్ ఫాతిహా, రీడ్ సూరేహ్ ఫాతిహా అనేటువంటి అంశాలను 15వ తేదీన టీచర్ సంతకంతో కూడా రాయడం జరిగింది. కానీ భారతదేశం లౌకిక విధానాలను అవలంబిస్తున్నటువంటి దేశం. ప్రభుత్వ పరంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో లేదా ప్రభుత్వ అనుమతి పొందినటువంటి పాఠశాలలో ఎలాంటి మతపరమైనటువంటి బోధన చేయకూడదు. ఇది భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ నెంబర్ 26, 28 ప్రకారం చోటు చేసుకునేటువంటి అంశాలు. భారత రాజ్యాంగ నిబంధనలకు లోబడి మాత్రమే విద్యా బుద్ధులు నేర్పించాల్సినటువంటి పాఠశాలలో మతపరమైనటువంటి అంశాలు బోధించాల్సినటువంటి అవసరం, సందర్భం ఎందుకు వస్తుంది? ఇప్పటికే టీచర్ మీద చర్యలు అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. టీచర్ ని స్కూల్ నుంచి సస్పెండ్ అయితే చేయడం జరిగింది. కానీ హిందూ సంఘాలతో పాటుగా విద్యార్థి సంఘాల నేతలు కూడా భారీగా అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఒక్కసారిగా భారీ ఆందోళన కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టడం జరిగింది. ప్రభుత్వ పాఠశాల మాత్రమే కాదు,
ప్రభుత్వ అనుమతి పొందినటువంటి ప్రైవేట్ స్కూల్లోనూ ఇలాంటి ఏ విధంగా అనుమతిస్తారు, టీచర్ ఇలాంటి హోంవర్క్ ను ఏ విధంగా ఇస్తారు అనేది మాత్రం ప్రధానంగా వారి దగ్గర నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆందోళనకు కారణం. ప్రధానంగా మనం చూసుకుంటున్నటువంటి స్కూల్ విజువల్స్ లో కూడా ఒక్కసారిగా ప్రకంపలు రేపినటువంటి అంశం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారుతుంది. ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్నటువంటి సైదాబాద్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి సక్సెస్ స్కూల్ యొక్క స్టోరీ. ప్రధానంగా హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి సైదాబాద్ పరిధిలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో 2వ తరగతి విద్యార్థికి కలమా చదవాలి, కలమా చదువుకొని రావాలి అంటూ కూడా హోంవర్క్ ఇవ్వడం పైన స్థానికంగా తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారుతున్నటువంటి పైన మనం చూస్తున్నాం. అసలు సైదాబాద్ లోని సక్సెస్ స్కూల్లో 2వ తరగతి బోధించేటువంటి ఒక మహిళా టీచర్ ఆయేషా పర్వీన్ అనేటువంటి టీచర్ క్లాస్ లోని విద్యార్థులందరికీ కూడా ఇస్లామిక్ ప్రార్థనలైనటువంటి 1-2 కల్మా సూరహ్ ఫాతిహా చదివి స్కూల్ కి రావాలి అంటూ కూడా హోంవర్క్ ఇచ్చారు. అంతేకాదు విద్యార్థుల స్కూల్ డైరీలో కూడా దీన్ని పెన్నుతో రాయడం జరిగింది. ఆ తరగతిలో ఉన్నటువంటి మొత్తం 25 మంది విద్యార్థుల్లో ఒక హిందూ బాలుడు కూడా ఉన్నారు. అయితే బాలుడి డైరీలో ఈ హోంవర్క్ రాయడం చూసి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురవుతున్నారు. అసలు లౌకిక విద్యా విధానం ఉన్నటువంటి పాఠశాలలో ఇలాంటి మతపరమైనటువంటి అంశాలు రుద్దడం ఏంటి అనేటువంటి ప్రశ్న నేరుగా స్కూల్ యాజమాన్యం నిలదీయడం జరిగింది. అలాగే పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేసిన స్కూల్ యాజమాన్యం నుంచి కనీసం స్పందన కూడా రాలేదు. మొదట ఇది ఇస్లామిక్ పాఠాలు నేర్చుకునేటువంటి ముస్లిం విద్యార్థుల కోసం ఉద్దేశించిందా, లేదా పొరపాటున అందరి డైరీలో ఇలాగే రాయడం జరుగుతుందా, ప్రతిసారి కూడా ఇదే విధంగా రాస్తున్నారా అనేటువంటి ప్రశ్నలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి. అసలు నిబంధనలు ఉల్లంఘించి క్లాస్ రూమ్ లోకి మతపరమైనటువంటి అంశాలు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఎందుకు వచ్చింది? ఆ స్కూల్ టీచర్ ని ఇప్పటికే ఉద్యోగం నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు మేనేజ్మెంట్ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. ప్రధానంగా స్కూల్లో మతపరమైనటువంటి బోధనలు బోధించరాదు. ఇది భారత రాజ్యాంగమే స్వయంగా చెప్పినటువంటి అంశం. ఆర్టికల్ నెంబర్ 28 విద్యా వ్యవస్థలో, విద్యా సంస్థల్లో మత బోధనల గురించి చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది. ఇందులో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను ఒక్కసారి మనం చూద్దాం. అసలు పూర్తిగా ప్రభుత్వ నిధులతో నడిచేటువంటి విద్యా సంస్థలు, ప్రభుత్వ నిధులతో నడిచేటువంటి పాఠశాలలైనా కళాశాలలైనా ఎలాంటి మతపరమైనటువంటి బోధనలు చేయకూడదు. ఇది భారత రాజ్యాంగానికి విరుద్ధం. ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందినా లేదా ప్రభుత్వం నుంచి పాక్షికంగా గుర్తింపు పొందేటువంటి ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలైనా ఇలాంటి వాటిని సమ్మతించకూడదు. ఇది భారత రాజ్యాంగమే చెప్తుంది. కానీ ప్రార్థనలో లేనటువంటి వాటిని, ప్రార్థనా మందిరాలు కానటువంటి వాటిలో ఇలాంటి హోంవర్క్ స్కూల్ విద్యార్థులకు ఇవ్వడం ఏంటి? ఇది సామాజిక వేత్తల నుంచి చూస్తున్నటువంటి ప్రశ్న. అసలు పాఠశాలల్లో హిందూ విద్యార్థి డైరీలో ఇస్లామిక్ కలవాలి చదవాలి, సో హోంవర్క్ ఇది చేయాలి. దీని ద్వారా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి అనుమతి లేకుండా అసలు మతపరమైనటువంటి అంశాన్ని ఏ విధంగా రుద్దుతారు? ఇది రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ నెంబర్ 28 క్లాస్ టీని స్పష్టంగా ఉల్లంఘించినట్టే. భారతదేశంలో ఏ వ్యక్తి అయినా ఏ మతాన్ని అనుసరించవచ్చు, ఏ భాషనైనా అనుసరించవచ్చు. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ నెంబర్ 25 మత స్వేచ్ఛని పూర్తి స్థాయిలో కల్పించడం జరిగింది. కానీ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడికి నచ్చినటువంటి మతాన్ని అవలంబించడం, ఆచరించడం, ప్రచారం చేసుకునేటువంటి హక్కు, స్వేచ్ఛ ఉంది. అంటే దీని అర్థం ఏ ఒక్కరిపైన వారి యొక్క ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా మత విశ్వాసాలను రుద్దకూడదు. మరి ముఖ్యంగా పాఠశాలలో, కళాశాలలో ఇలాగ బలవంతంగా రుద్దకూడదు. చిన్న పిల్లల చేత చిన్న వయసులోనే స్కూల్లోనే ఇలాంటి హోంవర్క్లు ఇవ్వడం వారి వ్యక్తిగత మత స్వేచ్ఛకు స్పష్టంగా ఆటంకం కలిగించినట్టే అవుతుంది. ఇది రాజ్యాంగ నిపుణుల దగ్గర నుంచి వస్తున్నటువంటి మాట. ప్రతి దాంట్లో కూడా మనం కొన్ని విశ్వాసాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. భారతదేశం ఒక లౌకిక దేశంగా మనం గొప్పలు చెప్తున్నాం. సో రాజ్యాంగ ప్రవేశిక ప్రకారం దేశంలో అన్ని మతాలు సమానమే అని చెప్తున్నాం. ప్రభుత్వానికి లేదా విద్యా వ్యవస్థకు అసలు ఒక మతాన్ని అంటగట్టకూడదని చెప్పుకుంటున్నాం. స్కూళ్ళు అనేవి పిల్లల్లో లౌకిక భావాలు పెంపొందించేవిగా ఉండాలి. మతపరమైనటువంటి అంశాలు పిల్లల్లోకి తీసుకురాకూడదు. మతం అనేటువంటి అంశం పిల్లల మదిలో కానివ్వండి, వారి పూర్తి స్థాయి ఆలోచన విధానంలో తీసుకురాకుండా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత విద్యా బుద్ధులు నేర్పించాల్సినటువంటి ఉపాధ్యాయుల పైన ఉంటుంది. కానీ మతపరమైనటువంటి విభేదాలకు తావిచ్చేలా ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం మాత్రం తీవ్ర కలకలం రేపుతుంది. భారతదేశం విభిన్న సంస్కృతులు, మతాలకు అన్నిటికీ ఒక నిలయంగా మారుతుంది. మన దేశంలో లౌకిక విధానానికి ఒక పునాదిగా ఉంది మన విద్యా వ్యవస్థ. మరి విద్యా వ్యవస్థలో చిన్నప్పటి నుంచే ప్రతి దాన్ని ఒక సామరస్యంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి విధానంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి. పెద్దలు అంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా, మొక్కై వంగనిది మానై వంగునా అని. చిన్నప్పటి నుంచే పాఠశాలల్లో మతపరమైనటువంటి అంశాలతో పూర్తి స్థాయిలో విద్యార్థుల మైండ్ మొత్తాన్ని చెడగొడితే భవిష్యత్తులో వారి దేశం మొత్తం మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపించేటువంటి అవకాశాలు కనబడతాయి. పాఠశాలలు అనేవి మతాలకు అతీతంగా విద్యార్థులందరినీ సమానంగా చూసేటువంటి ఒక విద్యా కేంద్రాలుగా ఉండాలి. కానీ హైదరాబాద్ లోని సైదాబాద్ లో జరిగినటువంటి ఈ ఘటన ఒక ప్రైవేటు పాఠశాలలో 2nd క్లాస్ చదువుతున్నటువంటి ఒక ఇస్లామిక్ ప్రార్థన అనేటువంటి కల్మాను హోంవర్క్ ఇవ్వడం, సూరహ్ ఫాతిహా చదవాలి అనేటువంటి అంశాలను చాలా స్పష్టంగా డైరీలో రాయడం,
ఈ ఘటన విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి లోపాలను మాత్రమే కాదు, అలాంటి విద్యా బోధన చేస్తున్నటువంటి ఆ స్కూల్ యాజమాన్యం పైన, ఆ టీచర్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి హోంవర్క్ ఇస్తున్నటువంటి విధానం పైన కూడా తీవ్రమైనటువంటి లోపాన్ని ఎత్తి చూపేదిగానే కనబడుతుంది. రాజ్యాంగ నిబంధనలన్నీ పక్కన పెట్టి మరోసారి కూడా ఇలాంటి అంశాలు చర్చకు వస్తున్నాయి. తీవ్రమైనటువంటి వివాదం నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఆ టీచర్ ని కూడా సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ వివాదం ఇంకా పెద్దదై రాజకీయంగా నిరసనలు కూడా దారి తీయడంతో చార్మినార్ జోన్ డీసీపీ అదేవిధంగా విద్యాశాఖ అధికారులు కూడా ఇప్పటికే జోక్యం చేసుకున్నారు. పూర్తి స్థాయిలో పాఠశాల విద్యా విధానాన్ని నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు సదరు టీచర్ ని కూడా ఉద్యోగం నుండి తక్షణమే తొలగిస్తూ సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో ఆ సంస్థలో పని చేయకుండా అసలు శాశ్వతంగా నిషేధం విధించాలంటూ కూడా స్కూల్ యాజమాన్యం ఇప్పటికే ఒక ఉత్తర్వును కూడా జారీ చేసినట్లుగా తెలుస్తున్నాయి. అయితే యాజమాన్యం క్షమాపణలు చెప్పడంతో తల్లిదండ్రులు సంతృప్తి చెందిన ఇలాంటి ఘటనలు మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా విద్యాశాఖ పైన ఒత్తిడి అయితే తీవ్రంగా పెరుగుతుంది. అయితే ఇంకా చట్టపరమైనటువంటి ఫిర్యాదులు కూడా ఇప్పటికే ఇవ్వడం జరిగింది. హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ఈ స్కూల్ ఘటన విద్యా వ్యవస్థలో పర్యవేక్షణ లోపాన్ని కూడా ఎత్తి చూపుతున్నటువంటి వైనం. ఓల్డ్ సిటీ లాంటి ప్రాంతాల్లో వీటి యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండడం, దేశవ్యాప్తంగా పలు మారుమూల స్కూళ్లలో కూడా ఇలాంటి ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటే విద్యార్థుల భవిష్యత్తు పైన మతపరమైనటువంటి అంశాలతో తీవ్ర ఒత్తిడి పడేటువంటి అవకాశాలు కూడా చాలా స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి. పాఠశాలలు కేవలం అక్షరాలు నేర్పేటువంటి కేంద్రాలుగా మాత్రమే ఉండాలి. రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి లౌకిక విలువలకి కాపాడేటువంటి విధంగానే ఉండాలి. విద్యార్థుల ప్రవర్తన కూడా అదే విధంగా ఉండాలి. కానీ భవిష్యత్తులో ఇలాంటి మతపరమైనటువంటి వివాదాలు విద్యా వ్యవస్థలో చోటు చేసుకోకుండా విద్యాశాఖ కఠినమైనటువంటి నిబంధనలు తీసుకోవాలి. కఠిన నిబంధనలు అమలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అనేది మాత్రం విద్యావేత్తల దగ్గర నుంచి వస్తున్నటువంటి అభిప్రాయం. అయితే తాజాగా మాత్రం స్కూల్ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో స్కూల్ టీచర్ ని కూడా సస్పెండ్ చేశారు. ఇలాంటి ఘటనలు మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా రాజ్యాంగ నిపుణులైతే ఇప్పటికీ డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి వైనం మనం చూస్తున్నాం. Reading Fateh, reading Kalma is not homework for our kids. I have recorded what you are telling right now. It is mandatory and it is, wait, let me talk, and it is mandatory on every children's book. Then you should also write that Bhagavad Gita is mandatory. Wait, excuse me, pehle bhi likha tha, strike off kya hai previous paper mein. I am not going to leave this. Muttam media kissa, it is not mandatory for, it is not mandatory for us. Get every diary, each and every diary. No. Actually, teacher. రాయనని తప్పు రాయొద్దు. ఎందుకు రాస్తారు? ఎందుకు రాస్తారు? బై మిస్టేక్ ఎట్లా రాస్తారు? బుర్ర ఉంటే కావాలని బై మిస్టేక్ ఎట్లా రాస్తారు? Not a religious matter. Religious matter, you cannot write that in the Hindu people books. No, that is completely a misunderstanding. That is completely a misunderstanding. We are not misunderstanding. How can you write that in a diary?